Okay, good morning, students. Uh, you know that in the previous class we were discussed about the subject information, the basic subject information. Basic subject information, that is a subject introduction we have given in the previous class. That is market behavior and the cost analysis is the subject. In that we were talking about firms and the decision. That is the first module. Hope you remember that we have discussed in the previous class about the complete market behavior and cost analysis, what it means. ಏನೇನದ ಅದರೊಳಗೆ ಅಂತೇಳಿ we have discussed in the previous class. Hope you remembered that we have discussed about the what is mean by the first module and the second module and the third module. First model, as you all know, that is a firms and decisions. That was the first model. So here in the first model, we are going to discuss about what do you mean by the firm, what do you mean by the company, okay, and what is the goal of the company, and what is the objectives of the company, right? Then you know that there's various types of companies will come. That is a private limited company, okay, or maybe sole proprietorship or the partnership, joint venture, okay, partnership. So a government company. So this is how the various companies will be there. So each and every company's objectives will be different. You all know that. Each and every company's objectives is different. In the previous class, we have discussed, okay, because if there is a private company, the main motto is, yes, company is association with the person. Yes, definitely. That's what the company will run by the person itself. Company will be run by the person itself. That's what I said. There is a proprietor. Okay, there's a proprietor. Maybe it's a sole proprietor or maybe it's a partnership. Proprietor is nothing but the entrepreneur, guys. Okay, proprietor is nothing but the entrepreneur. So here there are various types of companies are there, the private companies and the government companies. I'm just differentiate what is the objectives. Okay, Sangeeta, can you put yourself mute? Sangeeta? Okay, good. Okay, please. Yeah, that's good. Thank you. Okay, so here what happens, the company, there are various types of the company. In that, I'm just differentiating private company and the public company. ಸೊ ಕಂಪ್ನಿ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ವಿಧಾನವಾದ ಕಂಪನಿಗಳು ಅದಾವು. ಅದರೊಳಗಡೆ ನಾವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಮತ್ತು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪ್ನಿ. ಸೊ ಇದರದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪನಿದಾಗ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶ ಅನ್ನೋದೇ ಇರ್ತದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಗೋಲ್ ಅನ್ನೋದು ಇರ್ತದೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೇ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಹೇಳಿಕತ್ತೀನಿ, ಹೆಂಗದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿದು ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಕೀರ್ತಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಮ್ಯೂಟ್. ಮುತ್ತುರಾಜ್. Okay, so private companies main motto, okay, main intention is to earn the profit. That is very much important. Okay, for the private companies, the main motto, main objective is that is earning the profit. Then what about the government companies? Government companies objective is different. Government companies objective is that is to reach as much as possible the customers. That means the service oriented. Public company, the main objective is that is to give the proper service. Right? You can take any example. So you know that they have to reach as much as possible the customers or the what you can say, the public or the people. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಎಲ್ಲಾರ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುವಂಗ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪ್ನಿ. ದೆನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತದೆ, ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ನಿಂಗ್ ದ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ. ಸೊ ಫರ್ಮ್, ನಾವು ಇದನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಒಳಗ. that is module 1. Module 1, that is firms and decisions. Okay, firms and the decision is the first model which we are discussing now. In this model, you know that that is what I mean by the firm. Okay, what is the main objective of the firm, okay, and how to take the decision makings, right?
So is that stuck? My video is stuck. Okay, right? Right. So the firm, what do you mean by the firm? Firm is a company, okay, where we are looking for the profit, right? And the main objective of the firm is to earn the profit. And the main objective is expand the business. Okay, however you are expanding the business, similarly you are getting the more profit from the organization. ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಕಂಪನಿ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಏನು company. So here you can able to say that is you can do the hard work in that and you can able to earn the profit from that, and as much as possible you can able to expand that particular business or maybe the diversify the particular business. That is what you can say the company or the firm. ಫರ್ಮಿಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಂಪನಿ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇದರ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಆದಾಯ. ಮೇನ್ ಕಂಪನಿ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆದಾಯನ ಗಳಿಸ್ಬೇಕು. ಆ ಆದಾಯನ ಗಳಿಸಿದ್ದು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಆದಾಯ ಹೆಂಗ್ ಗಳಿಸ್ಬೇಕು, ಆದಾಯ ಹೆಂಗ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಹೇಳಿಕತ್ತೀನಿ ಹೌ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಆದಾಯನ ಹೆಂಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದೇ ತರ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಹೆಂಗೆ ತಗೋಬೇಕು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಹೆಂಗೆ ತಗೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಒಳಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಹೊತ್ನಾಗ ನೀವು ನಿರ್ಧಾರ ಹೆಂಗ್ ತಗೋತೀರಿ, ಡಿಸಿಷನ್ ಹೆಂಗ್ ತಗೋತೀರಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸನ್ನಿವೇಶ ಒಳಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ನಾವು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗ ಡಿಸಿಷನ್ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಏನೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಇಫ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅರೈಸಸ್, ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಲಿವ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಟಪ್ಪ ಅಂತ ಅದ್ರ ಪೂರ್ತಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹುಡುಕ್ತದ ಅದು. ಬಟ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಿಟ್ಟಂಗ್ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಕೋತ ಹೋಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನಿದೆ, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕ್ವಿಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಡಿಸಿಷನ್ ಹೆಂಗ ಇರ್ತದೆ, ಕ್ವಿಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಷ್ಟ ಆಗುವಂತ ಸಂಭಾವನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನದ, ನಾವು ಕ್ವಿಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಯು, ನಾನು ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತದೆ ಏನದ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿಕತ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದ ಕಂಪನಿ, ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ, ರೈಟ್? ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. Okay, can you able to see this presentation slide? This is the firms and the decision. Okay, this is what we can say, the firms and the decisions will be there in this. Okay, that means what do you mean by the firm, what do you mean by that organization, what do you mean by that company. Okay, then we are discussing, we are talking about here, that is what do you mean by company mean. Can you able to okay, Madhusudan joined now. Can you able to see the slides? Please reply in the message. Yes. Yes, sir. Okay, good. That's great. Okay, see here. This is what we are talking about. Okay, firm. What do you mean by this firm? Okay, hope you can see the screen. You can see the screen. Okay, the firm is a for-profit business organization. Okay, the firm is a profit business organization.
right? The firm is a profit business organization such as corporation limited company. That you know that limited company. That's a corporation limited liability company or partnership that provides professional services. Most firms have just one location. However, a business firm consists of one or more physical establishments in which all fall under the same ownership and use the same decision making for every business. So what do you mean by this? The firm, you know that the company, you know that Big Bazaar is a company. Okay, Big Bazaar is a retailing store. Big Bazaar is a retailing store where we can say that is a company. You know that the main company from, you know, that is a main head of the company for Big Bazaar is, that is a Future Group. Okay, Future Group we can say. So Future Group is an company. Okay, under that you have an Big Bazaar, you have an Food Bazaar, you have an what you can say, E-Zone. Okay, amale you have an Bangalore Central. So various things will come under the Future Group. ನಾನೇನ್ ಹೇಳಿಕತ್ತೀನಿ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರನೇ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ದಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತಂದಾಗ, LTD ಕಂಪನಿ ಅಂತಂದಾಗ ಅದು ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡುವಂತ ಕಂಪನಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. Okay, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, most firms have just one location. Okay, most firms have just one location. However, business firms consist of one or more physical establishment. ಒಂದೇ ಕಂಪನಿ ಆಗಿರುವುದು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ತರ ಏನು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇರುವಂತ ಕಂಪನಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇದಾವೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ ವಿಚ್ ಆಲ್ ಫಾಲ್ ಅಂಡರ್ ಸಮ್ ಓನರ್ಶಿಪ್, ಸೇಮ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಅಂಡ್ ಯೂಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನಾನೀಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ ನಿಮಗ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್. ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ತಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ವಿಷಯನೇ. ನೀವು ಹೋಗಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು ಕೇಳಿರಿ, ನೋಡಿರಿ. ಈ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲ ರೀ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೋರ್. ಓಕೆ, ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗ ಏನು ಗ್ರಾಸರಿ ಐಟಮ್ ಸಿಗ್ತಾವು. ಓಕೆ, ಮನೆಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಗಾಗ್ಲಿ. ಓಕೆ, that is maybe you can say groceries, fruits, okay, vegetables, these all things you will get it. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಐಟಮ್ ಸಿಗ್ತಾವು, ಅರ್ಬಿ ಸಿಗ್ತದ, ಡ್ರೆಸ್ ಸಿಗ್ತದ, ಶೂಸ್ ಸಿಗ್ತದ, ವಾಚ್ ಸಿಗ್ತದ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಗ್ತದ. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ದೇರ್. Okay, guys, please don't do anything in the slide. Okay, right? So this is how the company is running. ಈ ತರ ಏನು ಒಂದು ಕಂಪನಿ, ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ರಿ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗ ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನದ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ ಅನ್ನೋದು ಏನದಲ್ಲ, ಈ ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ ಅನ್ನೋದು ತಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ವಿಷಯ. ಈ ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ ಅನ್ನೋದು ಏನದಲ್ರಿ, ಇದು ಮೇನ್ ಅದರದ್ದು ಮೂಲ ಕಂಪನಿ ಅನ್ನೋದೇನಂತಂದ್ರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಫ್ಯೂಚರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಒಂದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ 108 ಕಂಪನೀಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾವು. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್. ಪ್ಯಾಂಥಲೂನ್ ನೋಡಿರಿ ನೀವು, ಪ್ಯಾಂಥಲೂನ್ ಕೇಳಿರಿ. ಓಕೆ, ಪ್ಯಾಂಥಲೂನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್, ದಟ್ ಇಸ್ ರಿಟೇಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಕಂಪನಿ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೇನು ರೆಡಿಮೇಡ್ ಅರ್ಬಿ ಸಿಗುವಂತ ಒಂದು ಕಂಪನಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದೇ ತರ ಏನದ ಪ್ಯಾಂಥಲೂನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದ್ರೊಳಗೆ ಬರ್ತಾವ. ಈ ಫ್ಯೂಚರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತದ, ಆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಥಲೂನ್, ಒಂದು ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್, ಒಂದು ಫುಡ್ ಬಜಾರ್, ಒಂದು E-Zone, ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್, ಇದೇ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನೀಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾವ. ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಓನರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್. Okay, you know that who is the owner for the Big Bazaar? Can anyone reply with the message? Instead of doing all these activities on the slide, okay, please reply. Do you know who is the owner for the Big Bazaar? Yes, can anyone reply with the message?
Don't find out in the Google. Don't find out in the Google. I know that. Okay, if you take extra time, then I can able to find out that. Okay, I'll tell you guys. Don't find out in the Google. The owner for the Big Bazaar is that is a Kishore Biyani, not Ambani. Ambani. No, Ambani. You know that Arjun. Ambani is belongs to Reliance. Okay, Ambani is belongs to Reliance, and again Ambani in that Mukesh Ambani is there and the Anil Ambani is there. His father, okay, Dhirubhai Ambani is there. Dhirubhai Ambani, he started the business, and under that Anil Ambani and Mukesh Ambani is the brothers. Okay, and most of the companies is running by the Mukesh Ambani. Okay, now I'm talking about Big Bazaar. Big Bazaar is belongs to Kishore Biyani. Okay, he is basically from Gujarati. Okay, he started that business. So I'll tell you that particular story that I'll tell you later. Okay, situation bandaga ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಂತ ಅದ್ರದ್ದು ಏನಂತೇಳಿ. Big Bazaar is not belongs to Reliance. Okay, Big Bazaar is belongs to Future Group. Because Big Bazaar is belongs to Future Group, not the Reliance. Okay. Now, I'm talking about the firm. The company means this. Okay. Now we understood what you mean by the company in general, and I'm maybe within a couple of days I'll send you the notes also. Okay, soft copy. So before coming to class, you just read it. Okay, you just prepare yourself the meaning and definition. What is the notes? That is what is a book is there. Okay, so that I'll send you. So now this is what you mean by the firm. And now we are talking about what is the main objectives of the firm. Main objective of the firm is first thing is that he can give the service to the customers. Okay, that is the main first thing. Okay, whether it's a public or the private company, the main thing is that is to serve to the customers, and by serving the whatever the customers, maybe in terms of product, maybe in terms of material, maybe whatever it may be, the service, whatever they are doing the work for that they are expecting some reward in terms of money. That is, we can say the profit for an owner, for a businessman. Okay, if I'm an employee, then whatever I'm working for that, I'm expecting, I'm getting the reward in terms of salary or the wages. ನಾವು ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕಂಪ್ನಿ ಒಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಆಗ್ಲಿ, ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಲಿ, ಸರ್ವಿಸರ್ ಆಗ್ಲಿ, ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕ ಆಗ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಆಗ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕತ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಈಗ ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಆದಾಯ. ಓಕೆ, ಕಂಪನಿ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ? ಆದಾಯ ಅಂತೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ, ಓಕೆ, ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿ ಅವ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನಂತಂದ್ರೆ, ತಾ ಏನು ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿರ್ತಾನ, ತಾ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಾನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇನು? ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಳ. That is a salary. This is what is the main objective of this particular organization. Okay, there are various objectives to reach, okay, high level. ಇದು ಒಂದೇ ಅಲ್ರಿ, ಇದು ಒಂದೇ ಏನದ ಕಂಪನಿ ಉದ್ದೇಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಏನು? ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ನಾವು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ಪಡೆಯೋದು. ಇದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ರೀ, ಆದಷ್ಟು ಅದನ್ನ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡೋದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಾಗ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಆದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೋಕಲ್ ಏರಿಯಾ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ at your local area, local place where you are very much comfort. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ನೀವು ಇದ್ದಂತ ಊರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ನೀವು ಚಾದ ಅಂಗಡಿ ಹಿಡ್ಕೋರಿ, ನೀವು ಅರ್ಬಿ ಅಂಗಡಿ ಹಿಡ್ಕೋರಿ, ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ರಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಾಡ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಾಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಒಂದ್ಸಲ ಅದು ಆದಾಯ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇನ್ನೊಂದು ಊರಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಬೇಡ, ದೊಡ್ಡ ಊರಾಗ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏರಿಯಾದಾಗ ಬ್ರಾಂಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕವರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಮಗ್ಗಲ್ಕಿನ ಊರು, ಪಕ್ಕದ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ನಾ ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಕತ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
ಮೇನ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಸಾಕಪ್ಪ ನನಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು, ಇಷ್ಟೇ ಆದಾಯ ಸಾಕು, ನಾ ಇಷ್ಟು ಬಿಜಾಪುರ ಎಲ್ಲಾರ್ಗಿ ಗೊತ್ತದ ರೀ. ಏನ್ರಿ ಉಮದಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನದ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಉಮದಿ is a homemade product which is famous in Bijapur. Everyone knows that. Okay, so ಆಯ್ತ್ರಿ ನಾವು ಬಿಜಾಪುರದ ಫೇಮಸ್ ಆದ ಸಾಕು ಅಂತಾರೇನ್ರಿ ಅವ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್? ನೋ, ಐ ನೀಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್. ಬಿಜಾಪುರ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತದ, ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ಯು ನೋ ದಟ್ ಕುಂದ, or maybe you know that ಕರ್ದಂಟ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಕರ್ದಂಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ನೀವು ಬೆಳಗಾವ್ ಕುಂದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಇಲ್ಕಲ್ ಸಾರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಕಲ್ ಸಾರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ದಿಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಯೂನಿಕ್ ಆನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾ. ಇಲ್ಕಲ್ ಸಾರಿ ಇಲ್ಕಲ್ದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಗ್ತದನ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರದಾಗ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲೇನ್ರಿ? ಸಿಗ್ತದಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ನಾವು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಅವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. This is how we can able to expand our business, and we can able to earn more profit, and we can able to diversify the business also sometimes. Diversify ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಒಂದೇ, ಈಗ ನಾ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಈಗ ನೀವು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ, ಎಲ್ಲಾರು ನೀವು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಎಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತದ, ನಾ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ ಹುಡುಕಿದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿ ಬೇಡ, ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋದು. ಈ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದೆ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಕಂಪನಿ, ಬಟ್ಟೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಂಪನಿದವರು ಮೊದಲಿಗೆ. ಈಗ ಅದು ಹೋಗೇ ಬಿಟ್ಟದ್ರ. ಓಕೆ, ಈಗ ಅದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟದ. ಈಗೇನದ ನಿಮ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುದು ಈಗ ಬಂದದ್ರಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅವರು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕಂಪ್ನಿ ಒಳಗೆ ಹೋದಾರ. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ನೋಡಿರಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಬಟ್ಟೆನೂ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರ. ಆಮೇಲೆ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಏನದ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಒಳಗದಾರ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಜಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಟೆಲಿಕಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇತ್ತು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಟೆಲಿಕಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್, like Nokia or maybe Samsung, whatever you are talking about the mobiles, they are just manufacturing the instrument. That is a mobile, that is a device they are instrument making. But Reliance is giving the instrument as well as the connection too. This is how. So ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿಕತ್ತೀನಿ, ಇದು ಏನ್ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ತಿರುವು ಇದೆ. ನಾವು ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಪಕ್ಕ ಕನ್ನಡದಾಗ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಂಗ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರ, ಈಗ ನಾವು ರೋಡ್ನಾಗ ಹೊಂಟಿರ್ತೀವ್ರಿ, ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡೈವರ್ಷನ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಸ್ಲೋ. ಮುಂದೆ ತಿರುವು ಇದೆ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸಿ. ತಿರುವು ಅಂತ ಎದಕ್ಕಂತೀರಿ ನಾವು? ಅಲ್ಲಿ ಸೀದಾ ಹೊಂಟಂತಾದ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಹೊಳ್ಳಿ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇದೇ ತರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಳಗೆ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಮುಂದೆ ನೀವೇನಾದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ತಿರುವಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಬೇರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೇರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೀವು ಯಾವ್ದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರಾಗೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬೇರೆದು, ಮತ್ತೇನಾದ್ರು. ಯಾಕೆ ಬೇರೆದು ಅಂತೀನಂತಂದ್ರ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಚೇಂಜ್ ಆಕೋತ ಹೋಗ್ತದ್ರಿ. ರೈಟ್? ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಚೇಂಜ್. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವೇ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ದಿನನಿತ್ಯ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಡೀತದೇನು ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡೋಣ. Every day if I talk the same thing, can you able to accept it? You wanted something new, you wanted something change. Can you able to wear the same shirt, same trouser, same shirt? Can you able to wear every day? No. Why? Because you wanted the change. So if you are wanted the change, then how we can able to fulfill your requirement? Okay, if you wanted change every day, ನಿಮಗೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ಯಾರು? ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಕಂಪನೀಸ್. ಓಕೆ, ಆ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ, ಮೊದಲು ಬೇರೆ ತರ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೋತಿದ್ರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಗೈಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಮೊದಲ ಸ್ಟೈಲ್ ಏನಿತ್ತು ಆ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಹೊಳ್ಳಿ ಅದೇ ಸ್ಟೈಲಿಗೆ ಬಂದಿವಿ ನೋಡಿ. ಮತ್ತೆ ಹೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಮೊದಲ ಹಂಚಿನ ಮನೆಗಳು ಇದ್ದವ್ರಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಒಳಗ. ಹೋಪ್ ಯು ನೋ ದಟ್. ಮೊದಲು ಈಗ ಅದ್ರ ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗೆ ಹೋದ್ರ ಹಂಚಿನ ಮನೆಗಳು ಇದ್ದು.
ಸೊ ಹಂಚಿನ ಮನಿಗಳು ಹೋಗಿ ಈಗೆಲ್ಲ ಏನದ RCC ಮನಿ ಆಗ್ಯಾವ. ಓಕೆ, ದರ್ಸ್ ಅ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಮತ್ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ರೂಮ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಹಂಚ ಕೂಡಿಸ್ತೀವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ನೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ in the market. Friends, this is a life cycle, guys. This is a life cycle. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬದಲಾವಣೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೇಮ್ ಅದನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಚೇಂಜ್. ಆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೈವರ್ಸಿಫೈ. We need to diversify the business. Then only we can able to do it, right? So this is how we can able to understand what you mean by this firm, what you mean by this objectives of the firm, aims of the firm, the goals of the firm, right? So if you expand, simple hang antandre, if you are expand, then definitely you can able to earn the profit. ನೀವು ಅದನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಾಗ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಮನಿದ್ ಹೇಳಿದೆ. I'll give one more example. You know that TV earlier when we were small, okay, ನಾವು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರು ಇದ್ದಾಗ, okay, we used to see the TV from the neighbors. ನಾವು ಪಕ್ಕದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಟಿವಿ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ. ನಿಮ್ ಮನ್ಯಾಗ ಕೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಿಶನ್ ಟಿವಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಮಹಾಭಾರತ ಆಮೇಲೆ ಇದು ರಾಮಾಯಣ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಸೀರಿಯಲ್ ಸಂಡೇಕೊಮ್ಮೆ ಆ ಸೀರಿಯಲ್ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ತಬ್ಧಾಗಿ ನಿಂದಿರ್ತಿದ್ರು. ಅಂದ್ರ ರೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್. ಸೊ ಆ ತರ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ಲೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅದು ಒಂದೇ ಸೀರಿಯಲ್ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಹಿಂಗಾಗಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಟಿವಿ. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ the year of 1985 or 86 something. Right? So 1980s ಒಳಗೆ ಕಲರ್ ಟಿವಿ ಬಂತ್ರಿ. 1980s ಒಳಗೆ ಕಲರ್ ಟಿವಿ ಬಂತು. ಆ ಕಲರ್ ಟಿವಿ ಬಂದಿದ್ದು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ, ಮೇ ಬಿ ಯು ನೋ ದಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಇನ್ ದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ರೇನ್ಬೋ ಕಲರ್, ರೇನ್ಬೋ ಸ್ಟ್ರೈಪ್ಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದು, ಪಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟಿ ಬರ್ತಿದ್ದು ರೇನ್ಬೋ ಕಲರ್. 7 ಕಲರ್ ಏನದ ಸ್ಟೆಪ್ ಪಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟಿ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಟ್ವಿಂಗ್ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅದರ ಅರ್ಥ ಕಲರ್ ಟಿವಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಕಲರ್ಸ್, ಆಲ್ 7 ಕಲರ್ಸ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಟಿವಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಲರ್ಸ್. ಮೇ ಬಿ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆರ್ ಲೈಟ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಡಾರ್ಕ್ ವೈಟ್, ಲೈಟ್ ವೈಟ್. That's it. Then later the technology has been changed. Okay, color TV has been came. Then again the what you can say, the channel changing. Earlier we used to change the channels with the buttons. ಟಕ್ 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 ಅಂತ ತಿರುಗಿಸ್ತಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಬಂತು, ರಿಮೋಟ್ ಬಂತು. ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಶಾಕ್. ದಟ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ದೇರ್ ವಿತ್ ಅಸ್, ದಟ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಶಾಕ್. ಅರೆ ಯಾರ್, ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ವೈರ್, ಇಫ್ ಐ ಆಪರೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೋಯಿಂಗ್ ದೇರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್, ನೋ? ಮಜಾ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು ನಮಗ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಗೊತ್ತದ ರೀ, ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅವಾಗ. ಹಿಂಗ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿದ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ವಯರ್ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರ ಅದಪ್ಪ ಇದು ಜಗತ್ತ. ಆ ರೇಡಿಯೋ ಕೇಳ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು. ನಿಮ್ಗೂ ರೇಡಿಯೋ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ರೇಡಿಯೋ ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ದಾಗ ನೋಡಿರಿ. ನಾವು ದೊಡ್ಡ ರೇಡಿಯೋ ಒಳಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ನ್ಯೂಸ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ವಿ, ಪ್ರದೇಶ ಸಮಾಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಶಾಕ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಓಕೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ, ಬಟ್ ಯಾರ್ದು ಒಂದು ಅವಾಜ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ. So the changes is a TV, we can say, okay, color TV, black and white color TV. Then comes, that is a flat TV. Okay, ದೊಡ್ಡ ಡೂಮ್ ಟಿವಿ ಹೋಗಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಟಿವಿ ಬಂತ್ರಿ. ಫ್ಲಾಟ್ ಟಿವಿ ಬಂದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಅದರೊಳಗೆ LED, LCD, ಅಲ್ಟ್ರಾ LED, ಅಲ್ಟ್ರಾ HD. This is various types. Now you know that curve TV is there. Curve TV ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದದ್ರಿ. ಫ್ಲಾಟ್ ಟಿವಿ ಅಂತ ಬಂದದ, ರೋಲ್ಡ್ ಟಿವಿ ಅಂತ ಬಂದದ. Just imagine. ಫ್ಲಿಪ್ ಟಿವಿ, ರೋಲ್ಡ್ ಟಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ, ಅದನ್ನ ಏನದಲ್ಲ ಟಿವಿ ಏನದಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಅದನ್ನ ಸುತ್ತಿ ಇಡಬಹುದು. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತದ ನಿಮಗ, ದಟ್ ಇಸ್ LED ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟಿವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ OLED ಅಂತ ಬಂದದ. ದಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ LED. ಮೊಬೈಲ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದ ಟಿವಿ. ಏನ್ ಸಾಂದಲ್ರು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು, ದಟ್ ಈಸ್ 55 ಇಂಚ್ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ 70 ಇಂಚ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ದೊಡ್ಡ ಟಿವಿ, ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ದಮ್ ಕಡಿಮೆ.
ಅದನ್ನ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಂಜಿಕ್ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ because the customers wants the change. So according to the customer needs and the requirements, we need to upgrade in our products. That is the main motto of the firm or maybe the company. ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡೋದು. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ, ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್. Right? So hope you are clear with all concept. Okay, then in the next class we'll discuss about the further topics. Okay, that's the decision making and all. Okay, now thank you, thanks a lot.